हर अपडेट्स देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर अपडेट्स आप तक पहुंचे सबसे पहले। शुक्रवार को द हिंदू कोऑपरेटिव बैंक की ओर से 70 कर्मचारियों को डेपुटेशन के तहत पंजाब के अलग अलग जिलों में तबादले के तहत भेजने की घोषणा ने बैंक में खूब हो हल्ला पैदा किया। कई तरह के आरोप इन कर्मचारियों के ओर से बैंक प्रबंधन पर लगाए गए। उन्होंने कहा कि बैंक प्रबंधन कर्मचारियों के साथ पक्षपात कर रहा है, जबकि बैंक ने कहा कि उनका रवैया पूरी तरह से पारदर्शित है। इस संबंध में अपनी बात रखते हुए विधायक अमित विज ने कहा कि बैंक की ओर से पूरी पारदर्शिता दिखाई गई है। उनका किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं है और न ही वो किसी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। वे तो आरबीआई की ओर से दिए जा रहे आदेशों का पालन कर रहे हैं और पालन होना भी चाहिए, क्योंकि बैंक के पास हजारों खाता धारकों का करोड़ों रुपया रुका पड़ा है, जिन्हें लोगों ने बड़ी मेहनत से अपना पेट काट कर बचाया और इस पे भरोसा करके उन्होंने इनके पास छोड़ा। ऐसे में उनका पैसा उनके पास जल्द से जल्द पहुंचे, ये जरूरी है और इसके लिए जरूरी है कि बैंक अपने खर्चों पर कंट्रोल करे और कंट्रोल करने के लिए कर्मचारियों में कटौती जरूरी है, परंतु बैंक ने ऐसा ना करके अपने कर्मचारियों को निकालने की बजाय उन्हें डेपुटेशन पर भेजा, जो एक सराहनीय कार्य है और इसके लिए वह पंजाब के मुख्यमंत्री और कोऑपरेटिव विभाग के प्रमुख का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। विधायक विज ने ये भी बात स्पष्ट की कि इन समस्त लोगों को लीफो के तहत भेजा गया है, फिर भी इस दिशा में गौर किया जाएगा, परंतु उनकी प्राथमिकता बैंक को बचाना है, क्योंकि बैंक बचेगा तो लोगों का करोड़ रुपया भी बचेगा और बैंक के कर्मचारी भी बचेंगे। मैं सब तो पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆ ਕੇ। ਆਰਬੀਆਈ ਕਹਿ ਥੱਕ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਡੁੱਬ ਜਾਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਵੀ ਬੋਰਡ ਬਿਠਾ ਕੇ ਅਨਾਪ ਸ਼ਨਾਪ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕੱਢੀ, ਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ 90,000 ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਐਟਲੀਸਟ 25,000 ਐਕਟਿਵ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋਲਡਰਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਕ 'ਤੇ ਲਾਤੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪੈਂਸੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਦੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣੇ ਸੀ ਲਏ ਹੈ। मैं जो हिंदू कोऑपरेटिव बैंक गया, जो पता चलिया कि आरबीआई की फाइनल आई है, जो साड़ी सरकार आई है, तो उत्थे जाके मैं देखा कि जी एक बेसिक प्रोसीजर होंदा है जी ऑक्शन करन दा प्रॉपर्टी का किसी का तुसी सरफेसी एक्ट के अंदर कुछ करोगे तो कोई तुहानू ऑक्शन कर पाओगे ना, वो भी फाइलां नहीं सी चालू कराई दियाँ। फिर मैं रंधावा साहब नाल गल करके, रजिस्ट्रार साहब नाल गल करके उन्होंने डायरैक्शनां दित्तियां। फिर इस सरफेसी एक्ट के अंदर ਅਸੀਂ ਚਲਾਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਅਸੀਂ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੂਰੇ ਹੀ ਕਲਪ੍ਰਿਟ ਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਹੇ, ਕੁਝ ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੈ, ਨਾ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦਾ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੈਂਕ ਚਲਾ ਲਈਏ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਮੇਜਰ ਲਾਈ ਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਰਜਰ ਦਾ ਅਪਰੂਵਲ ਮੰਗੇ ਦਾ, ਮਰਜਰ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। मर्जर वास्ते उन्होंने कहा कि पहले तुसी इंप्लॉयमेंट अनाप शनाप की 170 बंदे रखे दे ने बिना प्रोसीजर फॉलो किए दे, पहले वो 70 करो। मैं रंधावा साहब का थैंक्स करना, क्योंकि बाकी बैंकों का भी कोई इन्नी हालत नहीं सी, मगर उन्होंने 25 बंदे इत्थों डेपुटेशन ते ले। उस तो बाद बैंक कह रहा सी आरबीआई कि तुसी इन्हां नूं कड्डो, जो करो इन्हां नूं किसी तरीके नाल। फिर भी लोगों के हित विच आके सीएम साहब ने ते मिनिस्टर साहब ने यह डिसीजन लिया कि ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਂਕ ਨੇ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਬੈਂਕ ਔਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟਲੀ ਲੀਫੋ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਲਾਸਟ ਇਨ ਫਸਟ ਆਊਟ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਕੇ ਰਿਵਿਊ ਕਰਕੇ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਏਗੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਨਾ। उदों एको तरीका निकलिया सी कि ट्रांसपेरेंट तरीका लीफो है, लास्ट इन फस्ट आउट। क्यों? क्योंकि एक 70 इंप्लॉयमेंट तो बाद आरबीआई ने क्लीयर किया कि इन्ने लोग चाहिए नहीं सी। असी कोई पिक एंड चूज़ नहीं किया, सरकार ने सिर्फ लीफो लाई है। लीफो मीनस लास्ट इन फस्ट आउट, जो लास्ट आएगा वह पहले जाएगा। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई इशूज़ आए ने, कुछ लेडीज़ दे आए ने, कोई कहते सानू कोल ट्रांसफर कर दो, कोई है। सारे नूं पता है कि बैंक बचाने वास्ते आरबीआई की गाइडलाइंस फॉलो करनियां पैणियां।
ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਲਗਾਈ ਹੈ ਲਿਸਟ, ਪਹਿਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਗਈ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਿਲਿੰਗਲੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ, 100 ਬੰਦੇ ਭੇਜਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਲੰਟਰਲੀ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੇਜਤਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਲੋਕ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਲਿਸਟ ਵਿਲਿੰਗਲੀ ਲੋਕੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪੇ ਟਰਾਂਸਫਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੀਅਲੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਲੀਫੋ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਡੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਉਹ 70 ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੇਵਰਟਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ। ਪਲੱਸ ਇਹ ਬੈਂਕ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਬੈਂਕ ਦੇ ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਸੈਲਰੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜੇ 1 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਵੀ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤਾਂ CEO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦਾ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੇਸ ਚੱਲੇ ਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਕੋਰਟ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਆਪਣੀ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਰਿਲੀਫ, ਮਗਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਰਾਡ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਲੋਨ ਦਿੱਤੇ ਦੇ ਨੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਵੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 26 ਏਕੜ ਲੈਂਡ ਸੀ, 326 ਏਕੜ ਲੈਂਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ CBI ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵੀ ਚੱਲੀ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜੀ ਵਾਪਸ, ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਅਸੀਂ ਡੁੱਬਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋਲਡਰ, ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ, ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਜੀ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਐਜ਼ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਦੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ, ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੈਂਕ ਖੜਾ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਕਲੋਜ਼ਲੀ CM ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਉਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਏ, ਹਰ ਉਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਇਹ ਬੈਂਕ ਸਾਨੂੰ RBI ਮਰਜਰ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਦੇ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਰਜਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਉਹ ਮਰਜਰ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ RBI ਨੇ ਦੇਣੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 2 ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਦੀ ਸੀ। ਪੈਸਾ ਤੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਸ ਨੇ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨ 'ਚ, ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ 'ਚ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ 20 ਕਰੋੜ 25 ਕਰੋੜ ਜੇ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ, ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਰਜਰ ਦਾ ਅਪਰੂਵਲ ਲੈ ਕੇ ਬੈਂਕ ਚਾਲੂ ਕਰੀਏ।